गनी अज बला बनी वधी तबदे रमान के पिछे लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे तमाम भैन भैन से बिल्कुल ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि तुम सारे भी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अज सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣ का दिल करता पे आ गया तो काफ़ी सफ़र से असीं आ गए तो साग तोड़े नहीं क्योंकि उत्ते घरां दे करीब तो हाँ कोई नहीं तो इत्थे सफ़र से सानू मिले आ गया तो अम्मी जान हो रही है तोड़ ते आ रही हैं वो मक्की वाले बन्ने तमदियां पैणगे सहमत अम्मी दोवें तो शायद वन नज़र आंदी पई होवेगी। उत्थों तोड़ लिया नहीं कितने खंबा खला है कि परली साइड तो इत्थे साग कोई नहीं आ गया। इतने सफ़र ते गई हैं तो मोटरसाइकिल तो असीं आएँगे मोटरसाइकिल इत्थे रोक दिता है तो दूसरा व्लॉग में अपलोड करने लग गया। इत्थे सिग्नल बड़े अच्छे आते हैं माशाल्लाह क्योंकि टूआ भी इत्थे लगा है। एक तो करंट की वजह तो आते हैं साढ़े लिए सिग्नल क्योंकि टावर वगैरह तो है नहीं तो बिजली के जरिए सिग्नल आते हैं तो इत्थे सब्जियां माशाल्लाह काफ़ी सारियां भाई होरां ने बीजी होणगे तो कोई शायद तोड़ लवांगे साग के इस्तेमाल करने वास्ते। पाला की खली इन्ने की तो दहने खले आएंगे होर कोई चीज़ मिल गई ना तो वह भी तोड़ लवेंगे क्योंकि भाई और रुकते नहीं आएंगे। भाई सांबे और ने जमीन बीजी होएगी तो फिर सानू तोड़न देंदे आएंगे सब्जियां इत्थों काफ़ी सारियां सब्जियां बीजी होएंगे मूलियां हर चीज़ बीजी होने की। तो मरचां की पनीरी हैगी मरचां देखो ना कितनियां प्यारियां उगियां खलियां आएंगियां इत्थों फिर पढ़ते ना अगे बीजेंगे माशाल्लाह काफ़ी सारियां लगियां खलियां आएंगियां। और ए तंबाकू की पनीरी हैगी वाली तो तंबाकू की पनीरी खली हैगी। मैं पहले सोचा भी पालक हैगी तंबाकू वाली पनीरी हैगी तो मूलियां आएंगियां मूलियां ही काफ़ी सारियां लगियां खलियां आएंगियां। पालक उधरली साइड ते मेथरे और पालक उत्थे खले आएंगे। आ पालक चेक करो बिल्कुल इस्तेमाल करने के काबिल हैगी ताज़ा ताज़ा पालक है ही काफ़ी बड़ी बड़ी तो परली साइड ते मेथरे आएंगे दोनों बन बन दिखाता आ गया। तो अद्धे आलू माशाल्लाह चेक करो आलू तो उगे ही खले आएंगे गितरे बीजे होएंगे माशाल्लाह मेथरे आ गए दहने कोई नहीं खले आएंगे बाकी चीज़ां तो सारियां बीजियां पेन इत्थे बीजियां भी आएंगे सब्जियां सारियां लेकिन इत्थे अजे उगियां कोई नहीं आएंगियां। एक तो कैमरा मेरा धुंधला हो जाता है हुण फिर धुंधला हो गया है हुण सही होया है। तो अदली साइड तो माशाल्लाह चेक करो आलू ही आलू इत्थे नज़र आते पैणगे काफ़ी एडे बड़े बड़े होंदे हैं लाल रत्ते होंदे हैं आलू। अम्मी जान तू तो काफ़ी सारा साग पाटते आ गई काफी पाटा बहुत पाट ज्यादा जिथों दा साग लभ्या भैणा भाइयों दा शेयर करना इतने वक्त ना मैनू साग मिलया। हाँ जी ते इत्थों कोई थोड़ी ने मूलियां पाट लेने आखे किसी ने गड्डियां होईयां ना ये उन्हें बीजियां होणगे किहड़े भाई सांबे उन्होंने कितना जमीन बीजी होएगी। हां जी मैनू मोर नहीं पता भी उन्हां दी ओ किसी और दियां ते किसी और दियां। हाँ जी नहीं वो पाट ला जाते हैं डेली दे अम्मी जान अच्छा भाई सांबे री तो ना के तुसी इत्थों पाट ली करो मैं सब्जी। मैं कदी नहीं ना आई मैं फिर आज आई ना मैनू नहीं पता जी भी बिल्कुल उन्हां गड्डियां होईयां या किसी और गड्डियां होईयां। हाँ जी चलो जा तो पाला की तोड़ लम्मी जान वैसे दाने तो कोई नहीं बाकी दी चीज़ां सारियां ही खलियां आएंगी। ठेकेदारां दी है ना जमीन हाँ जी मैं जी उन्हां दी गड्डियां होईयां तो मैनू नहीं पता सामने रोड गड्डियां होईयां। बहुत अच्छी सब्जी अम्मी जान उगी खली हैगी। हाँ जी मेथी भी माशाल्लाह बहुत उगदी खड़ी है पालक भी जेडी हाँ मर्चां दी कमेंट ना पनीरी है ना बहुत मेरे पसंद लगती है बहुत ज्यादा संगरी है। हाँ जी वो सारियां चीज़ां अगे अम्मी जान मैं शेयर कर दी हैं बिल्कुल ना ये तो मर्चां दी पनीरी है तो दो एक नाली दी या दवाड़े दा बीज बन जाना। हाँ जी बीज काफ़ी सारा है काफी सारे ते मोल लवे ना ना उन्हां काफी पैसे ना बन और परली साइड ते थूम वगैरह बीजे पैणगे दहने कोई नहीं बीजे हुए इत्थे नज़र आंदे पैणगे ये इत्थे ही होने हैं पाला काली साइड ता पीछे होने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे आ जम्मे खड़े हाँ जी पता नहीं दाने या पालक छोटी छोटी नवी ना गड्डी ने वो जम्मे खड़ी ये पता नहीं है। मेथरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हाँ मेथरी अम्मे जेने तो पाट ला इत्थे तो समय ते फुल्लां वाली जेड़ियां हां झाड़ियां हाँ जी वो समय ते सारियां हां ने हाँ इत्थे तुसा भैन भैन शायद देखियां ही होने हैं कभी कभी इत्थे हाथ में व्लॉग बनांदा हस गया। हाँ जी तो वो खाले दे सान ते वो सारियां हाँ जी वो सारियां पटा दी तो जमीन खाली हो गई। जिथे सब्जी आई ओदी चीज अगे ना ना होवे हाँ वो बहुत अच्छी ज्यादा ही होंदी है ना उस नहीं गड्डियां होईयां हुन ना पहली सट्टी गड्डी दियां तो हुन बिल्कुल ना बहुत अच्छी आशा गड्डी केड़ी खोखियां तो मिजन सब्जी लाते अंदे उनदे नोला काफी अच्छी होंदी हैगी। हां पालक वेखे न मिजन केडी साफ सुथरी हैगी ताजा ताजा
ਆਏ ਨਾ ਨਾ ਛੁਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੋਖਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨਗੇ, ਆ ਸਬੂਤੇ ਪਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅੰਮੀ ਇਹ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਯਾਰੇ ਕਿਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਥਰੀ ਦੀ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अम्मी जन उन्हें कांदी को छोड़ दें फिर सारी न तोड़ तला जावी नहीं इस पास से थोड़ी जी मैं तो छोड़दी थी इस पास से आई तो पहली पास दातरी का नहीं आई ना कि दातरी होंदी है छुरी होंदी इन्नी एक चलो साफन साफ तो थोड़ी जी मेथरी छोड़ लेंगे। हां मेथरे थोड़े क्योंकि अगले आसे ना देख के सन असि तो कोल ही नहीं आसे साडी छोड़ तो ला गए ए वड्डा आई तो ना दातरी होवे या हां दातरी होवे ने उनदे ना सही फिर वडी जावे है भी लवी जी बिल्कुल। हां जी पालक तो काफी बड़ी बड़ी होई खली ते मेथरे लवे हैं। ना भाई और ने दो खूह पटाए आनगे ते इट्टा माशाल्लाह अम्मी जन काफी अच्छियां इन्ने गियां। हां जी कितू भी बिल्कुल ना इस खूह दी तो बिल्कुल ना इट्टू ही अच्छियां। हां जी आ खूह जेड़ा ना वो मोर भी पुराने वक्त दा हां ना हां वो जी पुराने वक्त आ ते पीछे बने आ गए लेकिन वो पुराने वक्तां दा हैगा। हां जी इन्ने कोल अम्मी जन 1000 किट मंगी इन्ना आख्या चलो ला लवी उस टाइम ता भई आपा गेट लवा लवी अम्मी जन, लेकिन फिर उन्हें कहा कि असि वाड़ बनावांगे साइडां तू सारी चार दीवारी करवांगे। माल मूल पीवे आंदा है ना हां जी अम्मी जान पानी ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਮਟ ਵਾੜ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हां जी क्योंकि सोलर सिस्टम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਗੰਮੇ ਚ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਰਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ हां ਜਾਏ जी ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਵੇਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ हां जी ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅਮੀ ਜਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਜਾਵੇਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੀ ਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਰਈਆ ਦਾ ਹੀ ਬਵਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਰਈਆ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਮੀ ਜਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆਣਗੇ ਇੱਟਾਂ ਵੈਸੇ ਅਮੀ ਜਨ ਅੱਛੀਆਂ ਆਣਗੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਟੂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਤੇ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬੱਠੇ ਤੋਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਵਣੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਰੇਟ 14000 16000 ਤੇ 12000 ਚਲਿਆ ਖਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ 12000। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ 1000 ਇੱਕ ਲਾ ਲਿਸਾ ਨਾ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਸਾ ਕੁਝ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਟਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ 1000 2000 ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਿਸਾ ਫੇਰ ਮੋੜ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੋਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਾ ਜੈਸੇ ਖੂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੇਟਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਮੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਆਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲਦੇ ਆਂਗੇ ਅੰਮੀ ਜਨ ਸਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਜੀ ਨਸੈਮਾ ਨਾਲ ਪਾਲਕ ਦੀ ਪਟੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਸੈਮਾ ਨਾਲ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਥਰੀ ਪੱਟ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥਾ ਹੁਣ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਸੇਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕ ਪੂਲਾ ਕਾ ਦੀ ਨੇ ਕਾਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਆ ਅੱਧਾ ਉਹ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਜਨ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਗ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ
ਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਵਾਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਾਗ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਵੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲਵੇਣਗੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਗ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਸਾਗ ਪਕਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਗ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨੇ ਤੰਮੀ ਜਾਨੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਗ ਆ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਣਗੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਗ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਹਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਗ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਗ ਪਕਾ ਲਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਗ ਬੰਦਾ ਪਕਾਵੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਗ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਸਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਖਰਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਬੇਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਸੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਗ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਐ ਨਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰਚਾ ਵੀ ਆਈ ਆਇਆ ਨया ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਚੀਆਂ ਮਰਚਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੜਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ 2-3 ਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੀ ਤਾਂ 150 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲੂ ਖਲੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮੀ ਜਾਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗਣੀ ਅੱਜ ਬਲਾ ਬਣੀ ਵਦੀ ਤੇ ਅਬਦੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਡਰਾ ਡਰਾ ਅਬਦੇ ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਸੋ ਆ ਚੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕ ਵੱਢ ਗਈ ਅਬਦੇ ਰਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਹਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਨਦੂਆ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਬਲਿਆ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਾ ਕਾਇਟ ਮੇਥਰੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਡੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਬਈ ਸਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਟਾਈ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਸਾਜੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰੋ ਚਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟ ਲੈ ਸਾਨਾ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸਾਗ ਆਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਆਟਾ ਗੋਲ ਲੈਣੀ ਤੁਤਾਂ ਦੀ ਸਾਗ ਪਕਦਾ ਰਾਸੀ ਨੇ ਆਟਾ ਗੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਮੋਰ ਸਾਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਗ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਰਵੇ ਤੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਗ 2-3 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਪੱਕਦਾ ਥਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਗਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਦੋ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਗਲੇ ਚ ਪਕਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਪਦਾ ਪਿਆ ਗਾਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੰਬੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਮੋਰ ਨੂੰ ਸਗਲੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਾ ਸਾਗ ਰਿਜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਗ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕੀਂਦੇ ਰਵੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਟੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਾਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
तेरे आटे दे गुण दे कर शायद तैयार हो जाए। अब्दुरमान साग खावे ना आए ने हाँ साग ला जाए ਸਾਗ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਦੇ ਸ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਗ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ वो तो जांदा पे मुड़े ते ਉਹ बवे ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਆਲੂ ਪੀਲੇ ਦਾ ਆਲੂ ਹੈ ਆਲੂ तू तो आधा वेले ने ते बा जाए भावे साग पक्के या ना पक्के तो ते खाना लाजमी ਸਾਗ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ इधर वेखा साग खावना है कित्ते खाना है ओ पकदा पे खाना कित्थे है दस तो सही खाना कित्थे है इत्ते खाना है ਸਾਗ ਵੀ ਇੱਕ कौन दसदा पे आ साग इत्ते खाना है असल है उता नाक के पहले हाथ मारे ऐसे तो मोड़े ठंकार ले इस भई इत्ते खाना है ਚਲੋ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਤੇ ਸਾਗ ਪੱਕ ਗਿਆ ਬਣਾ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਗ ਉਹ ਪਕੜਾ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਲੱਗ हाँ जी बाकी तमाम भैन भैन अगर रिक्वेस्ट है कि शान फैमिली ब्लॉग ने सपोर्ट करो जिन्ना भैन भैन जिन तक साढ़े चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो बहुत मेहरबानी होगी। अम्मी जान दूसरे चैनल ते तो हुण व्यूज़ फिर नहीं आ रहे हैं अगे तो माशाल्लाह पहले तो काफ़ी सारे आते रहेंगे लेकिन हुण नहीं आ रहे हैं दुआ फैमिली ब्लॉग ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਦੇ हाँ जी ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बिल्कुल आंदे तो इस चैनल ते नहीं पैणगे तकरीबन 200 250 आ रहे व्यूज़ अगे कितने 400-500 व्यूज़ आते रहेंगे तो 200-250 ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ इंशाअल्लाह ताला सा एला भाई ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ हाँ जी असी तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ बिल्कुल अम्मी जान और ये छोटा जी व्लॉग इत्थे खत्म करते हैं कि अल्लाह हाफिज़।